बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फाहिम HD मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौला सकलैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहि व महबूबिहि व मतलूबिहि व माशूक़िहि व मुरादिहि मुख़बिरन व आमिरान व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। হাজার বছর পড়লো নামাজ বাইতুল মুকাদ্দাসে, কে গো তুমি আসিয়াছো কেবলা বদল করিতে। মুহাম্মদ নামে মাওলা সৃজিলেন এক নমুনা, সেই নামের সুরত দেখিতে মনে মুদের বাসনা। আল্লাহুম্মা सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। যখন তুমি এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি, হেসেছিল সবে, এমন জীবন করিবে গঠন, মরিয়ে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। আল্লাহুম্মা सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्किही कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। फर्श वालों तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वालों तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक का हबीब यानी महबूब वो मुहिब में नहीं तेरा मेरा। जू तेरा ओ मेरा, जू मेरा ओ तेरा। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपको कब्जाओ इख्तियार में। मदीना ना देखा तू कुछ भी ना देखा,
मोहम्मद का रौजा, जन्नत का नक्शा, रसूल गरामी की रोजे को देखो, हकीकत में काबे का काबा को देखो। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, ला मका तक उजाला जिसका वो है, हर मका का उजाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अर्श हक है मसनदे रफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मुअज्जिज मोहतरम, ঐতিহ্যবাহী রানীখার সড়কপাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও যুব সমাজের উদ্যোগে পবিত্র সোহাদায়ে কারবালার স্মরণে পঞ্চম বার্ষিক সুন্নি মহাসম্মেলনের মোহতারাম সভাপতি অত্র এলাকার রানীখার গ্রামের কৃতি সন্তান ফরাজিকান্দি দরবার শরীফের পীর সাহেব কেবলা গাউসুস সাকারাইন আল্লামা পীর ডক্টর মনজুর আহমদ ওয়াইসি ফাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কলিজার টুকরা प्यारा बच्चा आशिक रसूल माशूक इलाही রানীখার সৈয়দ আমদাদুল বারী গাউসে আলিম মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ উস্তাজুল উলামা আমি অধম সহ হাজারো আলেম উলামাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতি শাইখ তাজুল ইসলাম সুন্নি আহমদি আল কাদরি কদমাইহে আলা আইনি ওয়া রাসি উপস্থিত অধ্যক্ষের মাহফিলের সহসভাপতিগণ, বিশেষ করে অধ্যক্ষের মাহফিলের প্রধান মেহমান অত্র এলাকার কৃতি সন্তান বিশিষ্ট সমাজসেবক ও দানবীর ইতালি প্রবাসী শেখ সোহরাব হোসেন সাহেব, প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা আশিক রাসূল পীরজাদা সোহরাব হোসেন জালালী সাহেব লাকসাম কুমিল্লা, অধ্যক্ষের মাহফিলের প্রধান বক্তা আশিক রাসূল মাশিক ইলাহি রিজভী বাবা কিবলা কাবার কলিজার টুকরা রিজভী দরবার শরীফের সুযোগ্য খলিফা হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান রিজভী সুন্নি আল কাদরি বারাকাল্লাহু তাআলা ফি হায়াতিহি, অধ্যক্ষের মাহফিলের বিশেষ বক্তা অত্র এলাকার কৃতি সন্তান মিহারি উবাইদিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ হযরতুল আল্লামা মাওলানা শাইখ হুসাইন আহমদ সাহেব, উপস্থিত নবযুগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আশিকে রাসূল মাশুকে ইলাহি হযরত মাওলানা আমার বন্ধুবর মুফতি শাইখ সাদউদ্দিন আত-তাহিরি সাহেব, উলামায়ে আহলে সুন্নাত আশিক রাসূল আশিক আউলিয়া সুন্নি বাবা ভাইরা, পর্দানিশীন মা ও বোনেরা, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বন্ধুগণ, সকলের প্রতি নবী পাক সাহেবে লাউলাদ নূরে খুদা নূরে মুজাসসাম রহমাতুল লিল আলামিনের রেখে যাওয়া অভিনন্দন সুন্নতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অসংখ্য গণিত দুরুদ ও সালাম প্রশংসা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরতি কদমে, যিনি আমাদেরকে না চাইতেই রহমাতুল লিল আলামিনের শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়ে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। বলে আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু মহব্বতের আওয়াজে বলে আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য গণিত দুরুদ ও সালাম হাদিয়া নজরানা আমাদের আকা ও মাওলা সবে আসরা কি দুলহা তাজদারে আরব ও আজম সাহেব লুৎফ ও করম বাইসে তকলিফ আদম ও বনি আদম খুলাসায়ে কায়নাত ফখরে मौजूदात साहिब लौलाद अल्लाह का प्यारा टूटे हुई दिलों का सहारा मदानी ताजदर सैयद अबरार अहमद मुख्तार आफ्ताब नबुवत महताब रसालत सुल हिदायत शमसुद दुहा बदरुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा साकी कौसर शाफी महशर अव्वल आखिर जाहिर बातिन हाजिर नाजिर शाहिद कासिम यासिन ताहा मुद्दस्सिर मुज़म्मिल सिराजम मुनीरा सुल्तान नसीरा साहिब जुद वल करम साहिब उसवतुन हसना साहिब खुलूकिन अजीम साहिब शफाअत कुबरा साहिब मकाम महमूदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূরানি কদম মুবারকে যিনি নবুয়তের নূরানি জবানে পাক ইরশাদ করেন, শাফাআতি লিআহলিল কাবায়েরে মিন উম্মতি, হে আমার উম্মতেরা, আমি মুস্তাফার দস্তে শাফাআতে কুবরা, আমার শাফাআতের হাত এত বিশাল, যত বড় গুনাহগার হবে আমি রাসূল পার করে বেহেশত দিয়ে দেব। আরেকটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর প্যারা নবীজি ফরমান, ইন্নী লা আসফাউ ইয়াউমাল কিয়ামাতে লা আকসারু মিম্মা আলা জিহাতিল আরদে মিন শাজারিন ওয়া হাজার। আমি মুস্তাফা ময়দানে মাশরে আমার উম্মতদেরকে শাফাআত করব, তার পরিমাণ হলো পৃথিবীর বুকে যত গাছপালা রয়েছে, পাথর রয়েছে তার থেকেও বেশি। আরেকটু মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, রানীখার গ্রামে গাছপালা কয়টা আছে? যারা সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরে কাজ করেন অথবা যারা জনকল্যাণ অধিদপ্তরে কাজ করেন, এই দেশের মধ্যে নাগরিক কতজন আছে, ভোটার কতজন, শিশু কতজন, মহিলা কতজন, বাচ্চা কাচ্চা কতজন, এগুলোর একটা সুমারি হিসাব আছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু গাছপালার হিসাব আমরা সাধারণত করি না। এই রানীখার গ্রামে কয়টা গাছ ছিল, কয়টা গাছ আছে, কয়টা গাছ হবে আমরা বলতে পারি? একসাথে বলেন, বলা যাবে? আওয়াজে মনে হয় বলা যাবে। এই রানীখার দরকার এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নয়, বাংলাদেশ নয়, লন্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, হংকং, বেইজিং, টোকিও, সিঙ্গাপুর নয়, জলে স্থলে, পাহাড় পর্বতে, মাশরিক, মাগরিব, শিমাল, জনুব যত গাছপালা রয়েছে, ছিল, আছে, থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত, আমার নবী বলেন উম্মত এর চেয়ে বেশি সংখ্যক আমি পার করব। আরো জোরে বলুন। শুধু গাছপালা নয়, পাথরের সংখ্যা যত, তার চেয়ে বেশি উম্মত আমার নবী পার করবেন। ফরাজি কান্দি পীর সাহেব হুজুর কেবলা লিখেছেন, যেজন বেশি হয় গুনাহগার তারই বেশি দয়ার দরকার, বড় গুনাহগারের তরে তোমার শাফাআত রোজ হাসরে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এটা কোনো কাসিদা বানানো নয়, এটা আমার নবীর হাদিসে পাকের সরাসরি অনুবাদ। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকের মাহফিলে আমরা রাসূল পাকের উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করেছি। রাসূল পাক আমাদের দুরূদ ও সালাম শুনে কি শুনে না, দেখি কি দেখে না? রাসূল পাকের ক্ষমতা দিয়েছেন কে? নবীর ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ। ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নবীজি, এই ক্ষমতার বয়ান করে সুন্নি উলামায়ে কেরাম, বিপক্ষে বলে ওয়াহাবি হারামজাদা শয়তানেরা। ঠিক না বে ঠিক বলেন? আমার রাসূলকে খুলুকিন আযীম সার্টিফিকেট দিলেন কে? ওয়া রাফা'না লাকা যিকরা ঘোষণা দিয়েছেন কে? ইন্নাকা লা'আলা খুলুকিন আযীম, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা সার্টিফিকেট দিলেন কে? আরো জোরে বলেন কে? সুন্নি উলামায়ে কেরাম সারা রাত মাহফিল করবে, ওয়াহাবি হারামজাদারা সকালে বলবে তারা তো নামাজের কথা একবারও কইল না। বলবে কিনা বলেন? বাবারা আমার 6666 আয়াতের মধ্যে আকিমিস সালাহ 82 বার, ওয়াতুজ যাকাত 32 বার, নামাজ রোজা হজ যাকাতের কথা 150 আয়াতের ভিতরে প্যাকেজ শেষ। এখন 6666 আয়াতে আল্লাহ কি বয়ান করেন? মা আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, আতাকরাউনাল কুরআন, আপনারা কি কোরআন পড়েননি? খুলুকুহু আল কুরআন, বিসমিল্লাহর বা থেকে নাসের সিন পর্যন্ত আমার নবীর প্রশংসা। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এইজন্য ফরাজি কান্দির পীর সাহেব কেবল কাবো বলেছেন, আল্লাহ খুদ কুরআন বরিয়া যেই নবীর প্রশংসা গায়, ইহুদি ওয়াহাবি কাফের তার শান ছোট করতে চায়। ঠিক কি? আজাজিল শয়তান না খুশ আমার নবীর প্রশংসায়, নবীর প্রশংসায় না খুশ কে? যারা ইমানদার নবী ওয়ালা সুন্নি প্রোগ্রাম দেখলেই খুশি হবে, আর যেগুলো বদবখত বেয়াদব মালাউন নরদমার কি জাহান্নামের লাকড়ি ওয়াহাবি বাদ দল হারামজাদারা বেজার হবে। ঠিক না বেটি? আজকের মাহফিলে নবীর প্রশংসা শুধু আজকে নয়, রোজে আজলে ছিল, আজও আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আমার নবীর নাম মুবারক প্রমাণ করে আল্লাযী ইউহমাদু হামদান বাদা হামদিন, যার প্রশংসা বিরতিহীনভাবে চলেছিল, চলবে, চলতে থাকবে, তার নাম মুহাম্মদ। আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজির প্রশংসা কতদিন পর্যন্ত চলবে? কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা
জুল জালাল ওয়াল ইকরাম সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ বলে ডাক দেওয়ার কেউ থাকবে না। আমার আল্লাহ বলে আমি থাকবো, আমার নবীর প্রশংসা করব। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীজির প্রশংসা আল্লাহ পাক করবেন, আল্লাহ পাক ধ্বংস হবেন না। সবাই ধ্বংস হবে, আল্লাহকে ডাকার কেউ থাকবে না, কিন্তু আল্লাহ নিজে তো ধ্বংস হবেন না। আল্লাহ বলে আমি থাকবো, আমাকে ডাকার মতো কেউ না থাকলেও মুস্তাফাকে স্মরণ করার মতো আমি থাকবো। রাসূলকে কি আমাদের মতো বলা যাবে? আল্লাহ পাক নবীজির শানে বলে ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, এ মাহবুব আপনার জিকির, আপনার শান, আপনার আজমত আমি আল্লাহ বড় করে দিয়েছি। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনার মর্যাদা উঁচু করে দিয়েছি। নবীর মর্যাদা কতটুকু উঁচু দেখো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, হাদিসে কুদসির মধ্যে রয়েছে ইজা যুকিরতু যুকিরতা মাই, ও মাহবুব যেখানে আমি আল্লাহর স্মরণ হবে আপনিও আমার সাথে জিকির হবে। আরো জোরে বলেন। আযানের মধ্যে রাসূল পাকের নাম মোবারক আছে কিনা? একামতের মধ্যে আছে কিনা? তাশাহুদের মধ্যে আছে কিনা? আল্লাহর জিকির যেখানে হবে আমার নবীর জিকিরও চলবে। কিভাবে? আমার আল্লাহ হলেন রব্বুল আলামিন, আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। জাহাঁ তক রুবুবিয়তে খুদা কি ওয়াহাঁ তক নবুয়তে মুস্তাফা কি। আমার আল্লাহ যেখানে রব, আমার নবী সেখানে রহমত। আরো আস্তে আরো জোরে বলুন। আল্লাহর রুবুবিয়তের বাউন্ডারি বাবা কতটুকু? সীমানা করা যাবে? এই রুবুবিয়তের বাউন্ডারি কি সীমানা আছে? আল্লাহ হলেন ওহুয়াল আলিউল আজিম। আজিম শব্দটা আরবিতে আলা অর্থ মহান, আকবর অর্থ মহান, আজিম অর্থ মহান। কিন্তু আজিম এমন মহান লা হাদ্দা লাহু ওয়ালা নিদ্দা লাহু ওয়ালা শারিকা লাহু ওয়ালা শাবিহা লাহু ওয়ালা মিসলা লাহু ওয়ালা নাযিরা লা ওয়ালা জিদ্দা লাহু ওয়ালা নিদ্দা লা। এটা আজিম এমন বড় যেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উপর নিচ ডান বাম কোনো বাউন্ডারি নাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে আমি ওহুয়াল আলিউল আজিম, এ মাহবুব আমি আজিম, আমি মহান, আমার কোনো সীমারেখা নাই। ও মুস্তাফা আপনাকে আমি আল্লাহ সার্টিফিকেট দেব, ইন্নাকা লালা খুলুকিন আজিম, আমি আপনাকে আজিম সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে কাবাতুল্লাহ বেশক মুকদ্দাস ঘর है, अर्श अज़ीम अज़मत वाला है, कुर्सी अज़मत वाली है, लौह अज़मत वाला, कलम अज़मत वाला, आसमान बुलंद और वाला, फरिश्तों नूरानी मखलूकात है, हुरान जन्नत यकीनन खूबसूरत हसीन है, लेकिन मेरे मुस्तफा से बड़ा और कोई नहीं। अल्लाह ने जिन जिन चीजों को पैदा किया, पैदा हुई तमाम चीजों से आला हज़रत अज़ीम अल बरकत ने फरमाया सबसे औला, सबसे अशरफ, सबसे अफदल, सबसे अरफा, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा मेरे मुस्तफा। अगर अल्लाह ताला की जात सवा कोई जात है, वो जात मेरे मुस्तफा की अजमत वाला जात बाबरकत है। আল্লাহ তাআলার জাতের পরে যদি কোন জাত থাকে এটা আমার নবী পাকের জাত। আল্লাহ পাকের পরে কারো যদি অবস্থান থাকে এটা আমার নবীর। লা ইউমকিনু সানাউ কামা কানা হাক্কুহু বাদ আস খুদা। বুজুর্গ তুই কিসসায়ে মুখতাসার, আমার নবীর প্রশংসা যেভাবে রয়েছে সেভাবে বলা কারো পক্ষে সম্ভব না। আমার নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো আল্লাহর পরে আমার নবীর মর্যাদা। আরেকটু জোরে বলুন। এখন নবীজি আমাদেরকে দেখলে কি শিরিক হবে? আল্লাহর প্যারা নবীজি ফরমান ইন্না মাউইদাকুমুল হাউজ। আল্লাহর নবীজি ফরমান উম্মতেরা তোমাদের সঙ্গে আমি রাসূল যেখানে দেখা করব, দেখা করার ওয়াদাকৃত যেই জায়গা এটা হচ্ছে হাউজে কাউসার। মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। দয়াল নবীজি উম্মতের সঙ্গে বেশি বেশি জায়গায় দেখা হবে। এর মধ্যে একটা জায়গার নাম হলো হাউজে কাউসার। মিজানের পাল্লায় পুলসিরাতে জাহান্নামের গেটে উম্মতের সঙ্গে রাসূলের কি হবে? দেখা হবে। কিন্তু অত্র হাদিসে দয়াল নবীজি ফরমান হাউজে কাউসারে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, হাউজে কাউসার কি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে, ঢাকা, চট্টগ্রামে, লন্ডনে, আমেরিকায়? হাউজে কাউসার হচ্ছে বেহেশতে। বলেন না সুবহানাল্লাহ? হাউজে কাউসার কোথায়? আল্লাহর নবীজি বলেন উম্মত তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে হাউজে কাউসারে। শোনো আমি রাসূল মদিনা থেকে বলি
ইন্নী লা আনজুরু ইলাইহি ওয়া আনা ফি মাকামে হাযা, আমি নবী মদিনায় দাঁড়িয়ে হাউজে কাউসার দেখি। আমার নবীজি মদিনা শরীফ হাউজে কাউসার বেহেশতে, আমি মদিনা শরীফ দাঁড়ায়া হাউজে কাউসার। তো যিনি মদিনা তৈয়বায় দাঁড়িয়ে হাউজে কাউসার দেখেন, রওজা মুবারক আরশ সে জিয়াদা মারতবা ওয়ালা, সুবহানাল্লাহ বলেন। ডক্টর মনজুর আহমদ ওয়াইসি রাফাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আরশের চেয়ে প্রিয় দেখবি যদি দরবারে মদিনা দেখো। আলা হযরত বলেন, আরশ সে জিয়াদা মারতবা ওয়ালা রওজায়ে রাসূলুল্লাহ কা। আলা হযরত বলেন, আরশ কুরসি থেকে রওজা মুবারক দামি উত্তম সেই নবীজি যিনি দুনিয়ায় থাকে বেহেশত দেখেন, তিনি কি এখন রওজা শরীফ থেকে আমাদেরকে দেখে কিনা? আর জোরে বলেন, দেখে কি দেখে না? আল্লাহর প্যারা নবী ওয়াজ করতেছেন, হঠাৎ আমার নবী বলে ওয়া আলাইকুমুস সালাম। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আয়াকা ইয়া রাসূলুল্লাহ মা হাযা, এটা কি? আপনাকে কেউ সালাম দিল না, আপনি জবাব দিচ্ছেন? আমার নবীজি বলেন, মাররা বি জাফর ইবনে আবি তালিব, তোমাদের ভাই কিছুদিন আগে শহীদ হয়েছে জাফর ইবনে আবি তালিব, বেহেশত থেকে ফেরেশতাদের দল নিয়ে আমি রাসূলের সামনে দিয়ে গিয়েছে এবং আমাকে সালাম দিয়েছে। আর জোরে সুবহানাল্লাহ বল। তো আমার নবীজি দুনিয়ায় জাফর ইবনে আবু তালিব বেহেশতে, জাফর ইবনে আবি তালিব তিনি যদি বেহেশত থেকে সালাম দেন, আমার নবী দুনিয়া থেকে জবাব দেন। এখন আমরা দুনিয়ায় রাসূল পাক রওজা মুবারকে সালাম দিলে রাসূল শুনবে কি শুনবে না? আর জোরে বলেন, শুনবে কি শুনবে না? রাসূল শুনলে ওয়াহাবিদের গায়ে জুতার বাড়ি পড়ে, ঠিক না বে ঠিক? ঈদে মিলাদুন নবী আসলে মনে হয় তার বাপ মরছে, নাইলে মা মরছে, নাইলে কেউ তার একটু আগে জুতার পিটা করে গিয়েছে। কারণ রাসূলের প্রশংসা করলে ঈমানদাররা খুশি হবে, বেঈমানরা কি হবে? আর জোরে বলেন, কি হবে? বেজার হবে। ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসলে মনে হয় তাদের মা বাবা মারা গেছে, এমন বেজার থাকে, ঠিক কিনা বলেন? আর জোরে বলেন, ঠিক কিনা? বাবারা আমার সময় অতি অল্প, অল্প সময়ের মধ্যে যেটা বলতে যাচ্ছি, আল্লাহর প্যারা নবী নামাজ আদায় করতেছেন মদিনাতুল মুনাওয়ারায়, বলেন সুবহানাল্লাহ। নবীজি হাত মুবারক সামনের দিকে বাড়ালেন, সাহাবায়ে কেরাম অনুরোধ করলেন। নামাজ শেষে আমার নবী বলেন, এই সাহাবীরা তোমরা এরকম করলে কেন? সাহাবায়ে কেরাম বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যেদিকে আমরাও সেদিকে। সুবহানাল্লাহটা বলবেন না? ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি হাত মুবারক বাড়িয়েছেন, আমরাও বাড়িয়েছি। আমার নবীজি ফরমান, উম্মত রে আমি রাসূল বেহেশতের আঙ্গুর ধরেছিলাম। কি ধরেছিলেন? কি ধরেছিলেন আমার নবীজি? বাংলাদেশের আঙ্গুর। কোন জায়গা? কোথায়? কোন জায়গায়? আমার নবীজি নামাজ পড়তেছেন মদিনা শরীফ, হাত মুবারক কোথায়? হাত মুবারক কি ছোট? আমার নবীর হাত মুবারকের ক্ষমতা, আমার নবীজি নামাজ আদায় করতেছেন মদিনা শরীফ, হাত মুবারক বেহেশতে। বলে উম্মত খেতে পারতে? আমার প্রশ্ন হলো, যিনি দুনিয়ায় থেকে বেহেশতের আঙ্গুর করতে পারেন, রওজা মুবারক থেকে রানী খালের উম্মতেরা বিপদে পড়লে উদ্ধার করতে পারে কি পারে না? আরো জোরে বলেন, পারে কি পারে না? এজন্য আমার নবীর নাম দাফে বালা, বিপদ দূরকারী। আরো মহব্বতে বলেন, আমার নবীজির হাত মুবারকের ক্ষমতা শুধু বেহেশতে নাই। আলা হযরত বলেন, আয়াকা ইয়া রাসূলুল্লাহ तेरे मर्जी पा गया, सूरज फिर उल्टे कदम तेरे उंगली उठ गया, माँ का कलीजा छिल गया, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारों से हटा, अंधे नजदी वहाँ भी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। আলা হযরত বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার হাতের ইশারায় ডুবন্ত সূর্যটা চলে আসে, আপনার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দু টুকরা হয়। এই ওয়াহাবীরা আমার নবীর কুদরত দেখে যাও, আমার নবীর কুদরত দেখে যাও, বলুন সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাককে এই ক্ষমতা দিয়েছেন কে? ইন্নাল্লাহ জাআলা আশ-শামসা ওয়াল কমারা ওয়াস সামাআ ওয়াল
আরদা ওয়াল জিবালা মুতিআন লিন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কাজী আয়াজ আল মালিকি আশ-শাফা বিতারিফ হুকুকিল মুস্তাফা কিতাবের মধ্যে বলেন, আসমান জমিন পাহাড় পর্বতকে আমার আল্লাহ নবীর গোলাম বানায় দিয়েছেন। নবীর গোলাম বানালে কি শিরক হবে? ওয়াহাবিরা কয় আমরা আল্লাহর গোলাম, নবীর গোলাম না। যেই দলিলে আল্লাহর গোলাম ওই দলিলে নবীর গোলাম। আমি খুতবার মধ্যে পড়েছি, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक का हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा। প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের মধ্যে তোমার আমার বলতে কিছু নাই। সুবহানাল্লাহ। जो तेरा ओ मेरा, जो मेरा ओ तेरा। হে আমার প্রেমিক, যেটা তোমার এটা আমার, যেটা আমার এটা তোমার। আল্লাহ এবং রাসূল থেকে বড় প্রেমিক কি আছে? কি আরো জোরে বলেন, কেউ আছে? আরে আমার আল্লাহ বলে, হাবিব আপনার খুশির দায়িত্ব আমি নিয়েছি। ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। আপনাকে খুশি করব, যতক্ষণ আপনি রাজি না হবেন ততক্ষণ আমি আল্লাহ দিব। আল্লাহ পাক বলে, মাহবুব আপনাকে খুশি করতে গিয়া, ও আমার মাহবুব, হে আমার মাসুক, আপনাকে খুশি করার জন্য আমি আল্লাহ কিবলা বদলায় দিলাম। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। হে মাহবুব আপনাকে রাজি করতে গিয়া আমি আল্লাহ কিবলা বদলায় দিয়েছি। মুসলমানদের কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস, এখন হলো কাবা শরীফ। বাইতুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল আমার নবীকে খুশি করতে। আল্লাহর মাসুক, আল্লাহর মাহবুব, আল্লাহর প্রেমাস্পদকে আল্লাহ খুশি করার জন্য কিবলা বদলায় দিয়েছে। তাহলে আল্লাহ রাসূলের প্রেমের চেয়ে বড় কোনো প্রেম নাই। এজন্য যেটা প্রেমিকের ওটাই প্রেমিকার। जो तेरा ओ मेरा, जो मेरा ओ तेरा। খালিকে কুল ने आपको মালিকে কুল बना दिया। যারা আল্লাহর বান্দা তারাই আমার নবীর গোলাম। নবীজির গোলামের, মাওলাজির গোলামের কোনো চিন্তা নাই। চলো নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা নবীজির গোলাম, আমাদেরকে আল্লাহ নবীর গোলাম হিসেবে কবুল করুক, বলেন আমিন। বাবারা আমার, আল্লাহর প্যারা নবীর শান, আহলে বায়তের শান আজকে সোহাদায়ে কারবালা মাহফিলে এসে আমরা কি খুশি না বেজার? আর জোরে বলেন, খুশি না বেজার? আহলে বায়ত পাক পাঞ্জাতনের ভালোবাসা আমাদের দরকার আছে কিনা? পাক পাঞ্জাতন আমাদেরকে আজকে দেখতেছে কিনা? বাবারা আমার, নবী দেখলেই ওয়াহাবির বাচ্চাদের কাছে শিরিক মনে হয়। হাদিস শরীফ আমি বলছি, জাআলাল্লাহু আরদা লিমালাকিল মাউতে মিসলু তাশতে। আল্লাহর প্যারা নবী হাদিস শরীফের মধ্যে উম্মতদেরকে জানা দিয়েছে, উম্মতেরা মালাকুল মউত নাম কি? মালাকুল মউতের নাম কি? আজরাইল আলাইহিস সালাম। আমরা ওনার নাম শুনেছি কিনা? আজরাইলের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার প্রোগ্রাম আছে কিনা? এমন কেউ আছেন যে না, আমি আজরাইলের সঙ্গে দেখা করার কোনো প্রোগ্রাম নাই? থাকলে হাত তুলেন। আজরাইল এমন একজন ফেরেশতা যার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের দেখা হওয়ার প্রোগ্রাম। পৃথিবীতে আসার সিরিয়াল রয়েছে, চলে যাওয়ার কোন সিরিয়াল নাই। বড়র আগে ছোট চলে যাবে, ছোটর আগে বড় চলে যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে নিয়ম। পৃথিবীতে আসার সিরিয়াল রয়েছে, ইন্তেকালের কোন সিরিয়াল। আসার প্রোগ্রাম রয়েছে, থাকার প্রোগ্রাম নাই। কবরে যাওয়ার প্রোগ্রাম রয়েছে, ফিরে আসার প্রোগ্রাম নাই। বাবারা আমার, বলতেছিলাম মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়াটাকে একটা থালার মতো বানায় দিয়েছেন। আর জোরে বলুন তো, আজরাইল কে? আরে আজরাইল তো সেই ফেরেশতা যারে আমার নবীর নূর দিয়া বানাইছে। ঠিক না বেঠিক? ওয়া মিন আরকে রাসিহি খুলিকাল মালাইকাতু। আমার নবীজির মাথা মুবারকের গাম দ্বারা ফেরেশতা বানাইছে।
ومن عرق وجهه خلق العرش والكرسي والشمس والقمر والكواكب القدي আমার দয়াল নবীর চেহারা মোবারকের গাম মোবারক দ্বারা আরশ কুরসি লৌহ কলম চাঁদ সূরজ বানাইছে ومن عرق صدره خلق الانبياء والمرسلون والصالحون আমার দয়াল নবীজির সিনা মোবারক বক্ষ মোবারকের ঘাম মোবারক দ্বারা নবী রাসূল ওলিদেরকে বানানো হয়েছে তাহলে ফেরেশতা বানাইছে আমার নবীর মাথা মোবারকের গাম দ্বারা ও ফেরেশতা তুমি কে বলে আমি নবীর গোলাম নবীর গামে আমি পয়দা হয়েছি আপনার কি ক্ষমতা বলে আমার কাছে পৃথিবীটা একটা থালের মতো এখন মালাকুল মউত আজরাইলের কাছে যদি পৃথিবীটা থালার মতো হয় আমার নবীর কাছে তার চেয়ে ছোট মহব্বতে বলেন না সুবহানাল্লাহ আমার দয়াল নবীর কাছে তার চেয়ে ছোট আরে আমার নবী শুধু নয় নবীর গোলাম পিরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সুবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি গাউসুল ওয়ারা গাউসুস সাকালাইন শাইখ সুলতান মীর মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী তিনি বলেন নাযারতু ইলা বিলাদিল্লাহি জামআন কা খারদালাতিন আলা হুকমি ইত্তিসালি আমি আব্দুল কাদের জিলানী কুল কায়নাতকে আমার হাতের তালুর মধ্যে সরিষার মতো দেখি আস্তে আস্তে বলেন সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার নবীর আওলাদ আব্দুল কাদের জিলানী বলেন আমি দেখি সরিষার দানার মতো আজরাইল আলাইহিস সালাম বলে থালার মতো আপনাদের কাছে প্রশ্ন বড় পীরের ক্ষমতা বেশি না নবীর ক্ষমতা বেশি আওয়াজে মনে হয় কিছু সন্দেহ আছে একসাথে বলেন কার ক্ষমতা বেশি এবার বলেন মালাকুল মউত আজরাইলের ক্ষমতা বেশি না নবীজির ক্ষমতা বেশি তাহলে আজরাইল যদি সবাইকে থালার মতো থালার ভিতরে খাবার দাবার থাকলে দেখতে কোনো অসুবিধা হয় আমাদের প্লেটে খাবার নিলে কোনো অসুবিধা হয় দেখতে মালাকুল মউত আজরাইল সবাইকে দেখে কোনো অসুবিধা আমার নবী বলেন ইন্নাল্লাহা জাওয়ালিয়াল আরদু ফারাইতু মাশারিকাল আরদি ওয়া মাগারিবাহা আমার আল্লাহ পৃথিবীটা এত ছোট করে দিয়েছেন মাশরিক মাগরিব আমি নবী দেখতে পাই সুবহানাল্লাহ আর মহব্বতে বলেন না সুবহানাল্লাহ ওয়াজ আরো মজার আছে শুনেন শয়তানের নাম আমরা শুনছি কিনা বলেন একটু সারা দেন না আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির শয়তানের নাম আমরা রানীখার শয়তান আছে দরকার তাহলে উজানিশার মনে নাই বাউনবাড়ির মনে নাই ঢাকাতে সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়ে জঙ্গলে শয়তান আছে এটা তো আছে কোরআনুল কারীম থেকে বলবো আল্লাহ পাক বলেন ইয়ারাকুম হুয়া ওয়া কাবিলুহু মিন হাইসু লা তারাউনাহু দিস ইজ বুক দেয়ার ইজ নো ডাউট যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফীহি বলেন সুবহানাল্লাহ কোরআন শরীফ এমন গ্রন্থ এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে জোরে বলেন সন্দেহ এই আল্লাহর কালামে শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াজ করেন এই আমার উম্মতেরা বান্দারা শুনো শয়তান তোমাদেরকে দেখে তার সাঙ্গ পাঙ্গরাও দেখে তোমরা কিন্তু তাদেরকে আমরা দেখি গভীর মনোযোগ বুঝার জন্য বলতেছি শয়তান আমাদেরকে দেখে শুধু শয়তান না শয়তানের চেলাফেলা যারা এরাও আমাদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একটা হচ্ছে রোগ আর একটা হলো ওষুধ রোগ আর ওষুধ কি একই নাকি বিপরীত বুঝতেছেন আমার বাংলা কথা একটা হচ্ছে রোগ আর একটা হলো মেডিসিন এখন মেডিসিনের ক্ষমতা যদি কম হয় এটা কি রোগ সারাতে পারবে আর মেডিসিনের ক্ষমতা কি লাগবে কম লাগবে না বেশি লাগবে বেশি লাগবে তাহলে মেডিসিন থেকে রোগ থেকে যদি ওষুধের ক্ষমতা বেশি হয় এই ওষুধ রোগ সারাইতে পারে আর মেডিসিনের ক্ষমতা কম হলে রোগ সারানো সম্ভব না এখন শয়তান তো গুমরাহ পচা সে মানুষকে দুজকের দিকে নিয়ে যাবে ঠিক না ঠিক শয়তান হলো রোগের নাম গভীর মনোযোগ সুন্নি ভাই তো শুনবেন যেই ওয়াহাবি হারাম
আমি রেজার কথা যাচ্ছে, তোমরা কান খাড়া করে শোনো। শয়তান হলো রোগের নাম, শয়তান হলো রোগের নাম। এই শয়তান সব জায়গায় শয়তানি করে। আমার নবী হেদায়েতের নাম, আমার নবীর নাম শেফা। আমার নবী শুধু শেফা নয়, আমার নবীর ছোট মুবারক, লালা মুবারক, কদম মুবারকের ধুলি মুবারক শেফা। आज़ुर सुभान अल्लाह, खाके तैयबा लगा लो तुझे आँख में, तूने चूमे हबीबे खुदा की कदम, बन गई तू हकीकत में खाके शफा, पड़ गए तुझ पे जब मुस्तफा की कदम, नबीर कदम में तुम्ही पड़ो, तुम्ही निजो शफा हो जाओ। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौसुल आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबर আমার শয়তান হলো রোগের নাম। সে লন্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, মাশরিক, মাগরিব, সীমার জুনুব, উত্তর, দক্ষিণ, ডান, বাম, দিবানিশি বিচরণ করছে। শয়তান সব জায়গায় আছে, এটা তোমরা মানতে পারো। আমার নবী কে? ওয়াদাইয়ান ইলাল্লাহ বিইজনিহি ওয়াসিরাজাম মুনীরা ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল। আমার নবী কি শুধু পৃথিবীর জন্য রহমত? আলমে দুনিয়া, আলমে আরওয়াহ, আলমে মালাকুত, আলমে জাবারুত, আলমে নাসুত, আলমে হাহুত, जहां तक रबूबियत खुदा की वहां तक नबूवत मुस्तफा की। আমার নবী কুল কায়নাতের রহমত। বলেন সুবহানাল্লাহ। তো শয়তান রোগ হয়ে যদি সব জায়গায় থাকে, এই ওয়াহাবি শয়তানের বাচ্চারা কুকুর শুকুরের চেয়ে খারাপ, বালহুম আদাল, তার চেয়ে নিকৃষ্ট, উতুল্লিম বাদা যালিকা জানিন। আল্লাহ যাদেরকে হারামজাদা বলেছেন, এরা শয়তানের জ্ঞান মানে, নবীর জ্ঞান মানতে। কিতাবের নাম তাকবিয়াতুল ঈমান, ইসমাইল দেহলভী হারামজাদা লানাতুল্লাহি আলাইহি, সে বলে শয়তানের ব্যাপারে নস আছে, নবীর ব্যাপারে নাকি নস নাই। আরো জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। মানে এটা বোঝাতে যাচ্ছে যে মালাকুল মউত তো পৃথিবীটা থালের মতো, এই কথাটা আছে। শয়তান সব জায়গায় আছে, এটা আয়াতে আছে। তো নবীর বেলায় ডাইরেক্ট আয়াত সে খুঁজে পায় না, এইজন্য বলতেছে মালাকুল মউত এবং শয়তানের ব্যাপারে নস আছে, নবীর বেলায় নাকি নস নাই। তো আমরা ইমানদাররা অনুবাদ করি মালাকুল মউতের এই ক্ষমতা, আমার নবীর ক্ষমতা আরো। এই শয়তানের ছেলেরা অনুবাদ করে মালাকুল মউতের ক্ষমতা মানি নবীটা। এরকম বেয়াদব আছে কিনা বলেন? বাবারা আমার, আল্লাহ পাক ফরমান ইন্না আরসালনাকা শাহিদান, হে হাবিব আপনাকে আমি হাজির নাজির বানিয়ে পাঠিয়েছি। শাহেদ বানানা হাজির ও নাজির। জানাজার নামাজে আমরা দোয়া পড়ি কিনা? আরো জোরে বলেন আল্লাহুম্মা গফিরলি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়বিনা, দোয়া আছে কিনা? আরো জোরে বলেন আছে কিনা? জানাজার নামাজ এমন একটা নামাজ যেটার আযান এবং ইকামত আমরা জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দেওয়া হয়েছে, শুধু নামাজটা বাকি। যেদিন মালাকুল মউত আসবে, আসা মাত্রই আপনি যখন মৃত্যু পরোয়ানা নাজিল হবে, তখন আপনাকে গোসল দিয়ে সেই আপনাকে আমাকে জানাজার নামাজ পড়ানো হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? জানাজার নামাজ, এই জানাজার নামাজ, তোমার তো আযান ইকামত নাই, বলেছে তুমি অন্ধ অলস, তুমি বুঝো না, আমার আযান ইকামত জন্ম নেওয়ার সাথেই হয়ে যায়। ঠিক কিনা বলেন? তো বাবারা আমার, জানাজার নামাজে আমরা দোয়া পড়ি ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়বিনা, আল্লাহুম্মা গফিরলি, আল্লাহ আমাদেরকে maaf করে দেন, হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা, আমাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং যারা মৃত তাদেরকে আপনি maaf করে দেন। এরপরে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি ওয়া শাহিদানা ওয়া গায়বিনা, আল্লাহ যারা জানাজার মাঠে উপস্থিত তাদেরকে maaf করেন এবং যারা অনুপস্থিত তাদেরকে maaf করে দেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই জানাজার মাঠে যে শাহিদানা শব্দ, এটার অর্থ হচ্ছে জানাজার মাঠে ওয়া হাজিরানা, যারা জানাজার মাঠে উপস্থিত আল্লাহ আপনি তাদেরকে maaf করে দেন। ওয়াহাবিরা এই দোয়া পড়ে কি পড়ে না? আরো জোরে বলেন পড়ে কি পড়ে না? বাবারা, শাহেদের আরেকটা অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য দেওয়া। এখন আপনি যদি হাকিমের সামনে বলেন মাননীয় আদালত আমি শুনছি এমন এমন ঘটনা, সাক্ষী নিবে? আমি শুনছি এমন এমন, সাক্ষী নিবে? বলবে আমি দেখেছি। না দেখলে সাক্ষ্য দেওয়া
আমার নবী শাহেদ, এটা তারকিবে হাল হয়েছে। আমার নবী কখন থেকে শাহেদ? যখন আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, আমার নবী আল্লাহ যখন একা ছিল তখনও শাহেদ, এখনো শাহেদ, কিয়ামত পর্যন্ত, কিয়ামতের পরেও আমার নবী শাহেদ। বাবারা আমার, শাহেদ অর্থ সাক্ষীদাতা। আমি আরেকটু সহজ করে বলছি, দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, ফাসাদ, মারামারি হয়েছে, সাক্ষী দিবে আসামির বিপক্ষে, বাদীর পক্ষে, ঠিক কিনা? আসামি পক্ষের উকিল চাইবে এই সাক্ষীগুলোকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য। মাননীয় আদালত, এই সাক্ষী যোগ্যতা নাই, এই সাক্ষী মৃত্যু, এই সাক্ষী চোখে কম দেখে, কানে কম শুনে, এই সাক্ষী উপস্থিত ছিল না। সাক্ষীকে এড়ায়া চলার জন্য আসামি পক্ষ চেষ্টা করবে, ঠিক না ঠিক? আর বাদী পক্ষ কি বলবে? যাদের পক্ষে সাক্ষী দিবে তারা বলবে, মাননীয় আদালত, তিনি এই অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, তিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি দেখেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি বলবেন, ঠিক কিনা? অর্থাৎ যার পক্ষে সাক্ষী দিবে তিনি বলবে সাক্ষী মানি, আর যার বিপক্ষে বলবে তিনি বলবে সাক্ষী। এই নিয়মটা কি অস্বাভাবিক নিয়ম না স্বাভাবিক? এটা প্রচলিত নিয়ম। আমার দয়াল নবী ময়দানে মাহশরে ইমানদারদের পক্ষে সাক্ষী দিবে। এইজন্য ইমানদারেরা নবীকে হাজির নাজির শাহেদ মানে। ওয়াহাবি, মওদুদি, শিয়া, ইয়াজিদি এই 72 দলের বিরুদ্ধে আমার নবী আল্লাহর কোর্টে সাক্ষী দিবে। এইজন্য তারা নবীকে সাক্ষী হিসাবে তখনও মানবে না, এখনো মানতে চায় না। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আপনারা? এই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে তারা যাবে কোথায়? দুজকে। নবী তো তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে, এইজন্য তারা নবীর সাক্ষী মানতে রাজি না। আল্লাহ পাক বলে, কাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতান ওয়াসাতাল লিতাকুনু শুহাদা আলান নাস ওয়া ইয়াকুনা রাসূলু আলাইকুম শাহিদা। আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়ে পাঠিয়েছি, তোমরা মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী দিবে আর তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী দিবে আমার নবীজি। আর জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা সাক্ষী দিব শুনে শুনে। নূহ নবী বলবে, আল্লাহ আমি দাওয়াত দিছি। নূহ নবীর উম্মতরা বলবে, দাওয়াত দেন নাই। তিনি বলবে, দাউতু কওমি লাইলা ওয়া নাহারা, আল্লাহ আমার কওমকে আমি দিবানিশি দাওয়াত করেছি। আর উম্মতরা অস্বীকার করবে। আমরা বলবো, আল্লাহ নূহ নবী দাওয়াত দিয়েছে। তারা বলবে, আল্লাহ এরা তো ছিল না। তখন আমাদের পক্ষে আমাদের নবীজি সাক্ষী দেওয়া মাত্র, আর কোনো অবজেকশন থাকবে না, এই সাক্ষী কবুল হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার দয়াল নবী আউয়াল আখির সব সময়ের জন্য শাহেদ। আমার নবী সবার আগে সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক না ঠিক? আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, আমার নবী সবার আগে। খাজা আব্দুল্লাহ, মা আমেনা, আব্দুল মুত্তালিব, আদম থেকে নবী রাসূল সবার আগে, আসমান জমিনের আগে, লৌহ কলমের আগে, চাঁদ সূরজের আগে, কুল কায়নাতের আগে, সবার আগে আমার নবী সৃষ্টি হয়েছেন। আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, আমার নবীর ফরমান, আল্লাহ পাক সবার আগে আমি নবীর নূর সৃষ্টি করেছি। আমার নবীজিকে এই বেয়াদবরা মাটির নবী ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। সহজ কথা হলো, আমার নবীজির চাঁদ সূরজের আলোতে কোনো ছায়া ছিল? লাম ইয়াকুন লাহু জিল্লুন ফি শামসিন ওয়ালা কামারিন লিআন্নাহু কানা নূরা। আল্লাহর প্যারা নবীর চাঁদ এবং সূর্যের আলোতে কোনো ছায়া ছিল না। ये बात मशहूर है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई साया नहीं था, इसलिए मेरे हुजूर सेहरापा नूर है, नूर थे। এই কথাটা চিরসত্য প্রকাশিত কথা। আমার নবীজির কোনো ছায়া ছিল না, তিনি আপাদ মস্তক, পা থেকে মাথা মোবারক পর্যন্ত নূরের ছিলেন। আর একটু মহব্বতে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমানদার বাবা ভাইরা, আল্লাহর প্যারা নবী রাহমাতুল লিল আলামিনকে নূর বানিয়েছেন কে? আর জোরে বলেন কে? আর আমাদের মতো যারা বলে এরা বেয়াদব, অনেকে আমাদের মতো বলে না। নবীজির শানে আব্দুহুর অনুবাদ করতে বলে দাস। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? নবীজির শানে অনুবাদ করে দাস। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইব্রাহিমা খলিলা, আমি আল্লাহ ইব্রাহিমকে বন্ধু বানিয়েছি। এবার বলেন, ইব্রাহিম নবী সেরা না আমার নবী সেরা? আস্তে আস্তে বলেন। আরে আশ্চর্য! ইহুদিরা মুসা নবীর প্রশংসা করে, খ্রিস্টানেরা ঈসা নবীর প্রশংসা করে, বুদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের প্রশংসা করে, আমার নবীর উম্মত সাজে নবীর বিরুদ্ধে অনুবাদ করে। আছে না নাই? আরে জোরে আছে না নাই? আমরা বলতে যাচ্ছি, আল্লাহর প্যারা নবী বলেন, আদামু শাফিউল্লাহ ওয়া হুয়া কাযালিকা
কাযালিকা ঈসা রূহুল্লাহ ওয়া হুয়া কাযালিকা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ওয়া হুয়া কাযালিকা আনা হাবিবুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি বলেন আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর সফিউল্লাহ, আল্লাহর বন্ধু, তিনি তিনার জায়গায় ঠিক আছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলিল, ঠিক আছে। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কালিমুল্লাহ, আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমি হলাম হাবিবুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে খলিলুল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলেন বন্ধু, তো আমার নবীকে কি আল্লাহ চাকর বলবে? ইব্রাহিম লাউলা কালামা খালাকতু আদম লাউলা কালামা আসহারতুর রুবুবিয়া, এ মাহবুব আপনি না হলে দুনিয়া আদম বানাইতাম না, আমি রুবুবিয়ত প্রকাশ পেত না। তো যেই নবী না হলে আল্লাহ কিছুই বানাইতেন না, ইব্রাহিম হতো না, ঈসা মুসা কিছুই হতো না, ওই নবী রাসূলগণ সৃষ্টি হতেন না। সেখানে ইব্রাহিমকে আল্লাহ বলেন বন্ধু। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইব্রাহিমা খলিলা, আল্লাহ বলে আমি ইব্রাহিমকে বন্ধু বানাইছি, বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছি। এখন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যদি আল্লাহর বন্ধু হয়, ওনার পজিশন আল্লাহ পাক ইব্রাহিম নবীর ব্যাপারে বলেন ওয়া কাযালিকা নুরি ইব্রাহিমা মালাকুতাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আমি ইব্রাহিমকে আসমান জমিনের কুদরত দেখাইছি। আপনাদের কাছে বলতে চাই, দরকার রানীখারের ইমানদার শিক্ষিত বাবা ভাইরা, আসমান কি আল্লাহ? বলেন আওয়াজ মনে হয় হয়। আসমান কি আল্লাহ না আল্লাহর সৃষ্টি? জমিন, শামসুল কামারুন, চন্দ্র সূর্য, সান মুন, এগুলা কি? এগুলা কিন্তু আল্লাহ না, আল্লাহর। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? তো আল্লাহ পাক ইব্রাহিম নবীর শানে বলেন ও ইব্রাহিম তোমাকে আমি আসমান জমিন দেখাইছি, ওয়া কাযালিকা নুরি ইব্রাহিমা মালাকুতাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ও ইব্রাহিম আমি অনুরূপ ভাবে ইব্রাহিমকে আসমান জমিন দেখাইছি। আল্লাহ দেখছে, ইব্রাহিম নবী কি দেখছে? আসমান জমিনের নিদর্শন, আসমান জমিনের নিদর্শন দেখাইছেন। তাহলে ইব্রাহিম কিন্তু আল্লাহ দেখা বাকি আছে। আমার এতটুকু বক্তব্য আপনারা বুঝেছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ আসমান জমিনের কুদরত দেখাইলেন, তো উনি তো আসমান জমিনের কুদরত দেখেছে, কিন্তু আল্লাহ দেখা এখনো বাকি আছে কিনা বলেন? তো কোরআনের আয়াত থেকে বলছি, আমি এজন্য বলি দিস ইজ বুক, দেয়ার ইজ নো ডাউট। ওয়াহাবিদের আড্ডায় গিয়ে আমি আলোচনা করতে পারি, কারণ কোরআন থেকে আমি আলোচনা করি। বাবারা আমার, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওনার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন আমি ইব্রাহিমকে আসমান জমিন দেখাইছি। আল্লাহ আপনি দেখাইছেন, বাকি আছে একটা। আপনি তো আসমান জমিনের খালিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আপনি তো আসমান জমিনের প্রভু, রব, সৃষ্টিকর্তা। আপনি আসমান জমিন দেখাইলেন, কিন্তু আপনার দিদার, কথা বলেন, ওয়া কাল্লামাল্লাহু মুসা তাকলিমা, মুসা নবী আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছে, কিন্তু আল্লাহ দেখা হয় নাই। কথা হয়েছে, দেখা বাকি। কুদরত দেখছে, মাবুদ দেখা বাকি। কুদরত দেখেছে, কাদেরকে দেখা বাকি আছে। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, কুদরতকে দেখেছেন, কিন্তু কাদিরকে এখনো দেখে নাই। তো যিনি কুদরত দেখলেন, কাদির দেখে নাই, তার নাম খলিলুল্লাহ। আমার নবীকে আল্লাহ পাক বলেন সুম্মা দানা ফাতাদাল্লাহ ফাকাবা কাউসাইনে আও আদনা, আও মেরে মাহবুব দেখো মেরে জালওয়া। এ বন্ধু আপনি আসুন না মকানে, আমার সঙ্গে দেখা করেন। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি ফরমান রাআইতু রাব্বি আযজা ওয়া জাল্লা ফি আহসানি সূরা, মিশকাতুল মাসাবি, ইমাম মুঈন সুন্নাহ বাগাবি, মিরাতুল মানাজি, আহমদ ইয়ার খান নাঈমি, মিরকাত, মোল্লা আলী কারি, এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমার নবী ফরমান আমি আল্লাহকে সুন্দরভাবে দেখেছি। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। तू खुदा नहीं जो खुदा कहो, तो बता तुझे क्या कहो, ना ज़मीन पे तेरा मिसाल है, ना फलक पे तेरा जवाब है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, আব্দুর রহমান সিদ্দিক কাদরী সাহেবের আগমন, আব্দুর রহমান রিজভী সাহেবের আগমন, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, দরখারের পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আব্দুর রহমান রিজভী সিদ্দিক কাদরী সাহেবের আগমন, সুন্নি জামাতের পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা, এই মাহফিলের পক্ষ থেকে লাল গোলাপ
সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ, আরো জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ। বাবারা আমার, গভীর মনোযোগ, আমার আলোচনা শেষের দিকে এবং শেষ। আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি, আমার নবী আল্লাহ দেখছে, আর কোন নবী আল্লাহ, আর জোরে বলে আর কোন নবী আল্লাহর দিদার। তো যিনি আল্লাহর দিদার লাভ করেছেন, আলা হযরত বলেন, আল্লাহ কি সরতা বা কদম শান ইয়ে হে ইনসান হি ইনসান হে ইয়ে। আমার দয়াল নবীজিকে কোন রকমে অনুবাদে, ট্রান্সলেশনে বেয়াদবি করার কোন সুযোগ, আরো জোরে কোন সুযোগ। আল্লাহ পাক আমার নবীকে খুশি করতে গিয়ে কিবলা কি রাখছে না বদলাইছে? আমার নবীজিকে খুশি করতে গিয়ে কিবলা ফালা নুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা, এই মুসলমান, যেই কিবলাকে সামনে রেখে নামাজ পড়ো, ওই কিবলা আগে কিবলা ছিল না। নবীরে রাজি করতে গিয়া আল্লাহ কিবলা বদলাইছে। আমরা তো মসজিদের ইমামই বদলাইতাম পারি না, ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ নবীকে খুশি করতে কিবলা বদলাইছে। বেয়াদব, অভদ্র, ওয়াহাবি, গুস্তাখ, হারামজাদা কোন পীর, উস্তাদ, ইমাম, মুয়াজ্জিন, আলেম, উলামা, হাফেজ, কারি, মুন্সি, মৌলভী নবীর বিরোধিতা করবে, তাকে আমরা গেট আউট 1 2 3 তে বদলাই দিব। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই ইমানি চেতনা আছে না নাই? এই নবীর দুশমনকে শায়েস্তা করার ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহ পাক নবীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলছে, এদের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলছেন, তাব্বাত ইয়াদা আবিল হাব ইন্না শানিয়াকা হুল আবতার উতুল্লিন বাদা যালিকা জানিম। এটা কি আমাদের বানানো কথা না আল্লাহর কথা? তো নবীর দুশমনকে জানিম মানে হারামজাদা বললো কে? কাফের বলছে কে? নবীর দুশমনরা নির্বংশ, এই কথা বলছেন কে? আল্লাহ তাআলা। ইমানদার মাত্রই নবী প্রেমিক, আল্লাহ ওয়ালা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুক। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।